Okay, before partition coefficient, any problem? Hopefully not. হ্যাঁ, ভালো করে প্র্যাকটিস করুন, প্র্যাকটিস করে কনফিডেন্ট হতে হবে। আচ্ছা, partition coefficients. The principle of partition of a solute between two solvents helps us to understand more fully how we separate the components in a mixture in chromatography. Let us consider ammonia dissolved in two immiscible solvents. Immiscible solvents are solvents that do not dissolve in each other and so form separate layers. তাহলে দেখো এই জিনিসটা কি জিনিস, এই এটার নাম কি, অ্যাপারেটাসটার নাম কি না? বিউটির এরকম ভুঁড়ি আছে নাকি বিশাল সাইজের? কি কি বললে? সেপারেটিং প্যানেল। ভেরি গুড। সেপারেটিং প্যানেল তাই না, লেখা আছে রাইট? কই লেখা আছে? ও সেপারেটিং প্যানেল। ওকে ঠিক আছে, খেয়াল করি। আচ্ছা দেখো এখানে একটা অর্গানিক সলভেন্ট কি? ইনভিজিবল। যেমন ধরো হেক্সেন, এখানে কি হেক্সেন দিয়ে করছে? আচ্ছা যেটা দিয়ে করো, হেক্সেন আর ওয়াটার। তাহলে হেক্সেন ইজ আ নন পোলার মলিকিউল, ওয়াটার ইজ এ পোলার মলিকিউল। তাহলে if we put hexane in water, hexane has less density than water, তাহলে hexane will float on water, right? And they will form two layers, right? Now ammonia, it can form London dispersion force or van der Waals force with hexane, right? On the other hand, ammonia can form hydrogen bond with water, right? Some ammonia will be dissolved in water and few ammonia will be dissolved in the organic solvent hexane as well, right? ঠিক আছে? ammonia density এটা জাস্ট ammonia গ্যাস ডিসলভ করছিল। জি জি, হেক্সেনও তো একটা অয়েলই আসলে, বুঝছো? তুমি অকটেন দিয়ে করতে পারো, সয়াবিন অয়েল দিয়ে করতে পারো, মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে করতে পারো, অলিভ অয়েল দিয়ে করতে পারো, সবই নন পোলার। যত অয়েল আছে সব নন পোলার। Okay, so ammonia is a solute here, dissolved in both solvents, water and the organic solvent. A state of dynamic equilibrium is established, তাই না? তুমি এটাকে যদি শেক করে রাখা দাও, কিছুক্ষণ শেক করে যদি রাখা দাও, তাহলে একটা ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশ হবে বিটুইন অ্যাকুয়াস অ্যামোনিয়া এন্ড অর্গানিক সলভেন্ট, মানে অ্যামোনিয়া ডিসলভড ইন অর্গানিক সলভেন্ট। কোনটা? জি না, অ্যাকুয়াস মানে হচ্ছে সামথিং হুইচ ইজ ডিসলভড ইন ওয়াটার। আর এর জন্য অ্যামোনিয়াম এখানে কি দিছে, যেমন ধরো যদি অ্যালকোহলে ডিসলভ থাকে তাহলে আমরা এইভাবে AL লেখা রাখি, অর ইথানলিক লিখি, তাই না? dissolving ethanol or dissolving alcohol, right? So কোন সলভেন্টে ডিসলভ হওয়া মানে কিন্তু ইটস নট অ্যাকুয়াস, অ্যাকুয়াস মানে ইট ইজ ডিসলভড ইন ওয়াটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে দিস সলিড কোনটা? অ্যামোনিয়া ডিসলভড ইন অর্গানিক সলভেন্ট, দেখো ব্র্যাকেটে অর্গানিক সলভেন্টই লেখা আছে। ওকে, এরপর দেখো separating funnel is shaken with organic solvent and an aqueous solution of ammonia. Ammonia is soluble in both solvents, so when the mixture is left to settle, a dynamic equilibrium is established. At this point, ammonia molecules are moving from aqueous layer to organic layer at the same rate as they are moving from the organic layer to aqueous layer. Dynamic equilibrium je discussion ta, rate of forward reaction is equal to rate of back reaction, right? And total amount of various reactants and products present are constant. বোঝা যায়? তাহলে যেই অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে ওয়াটারে ডিসলভ করা আছে, that will move towards, মানে some of them will move to form bond with the organic solvent, and the things which are dissolved in organic solvent, that is the ammonia which is dissolved in organic solvent, they are also moving to be attracted by water layer. ঠিক আছে? So এইভাবে যাবে। So a dynamic equilibrium is established. We can calculate a value for the equilibrium constant. We call this equilibrium constant Kc টাকে আমরা কি বলতেছি এখন? KPC, partition coefficient. এবং partition coefficient এটা আমরা কখন ইউজ করতেছি? যখন a solute is dissolved
in a separating funnel বা wherever in between two layers, two solvents. ঠিক আছে? The partition coefficient is the equilibria constant that relays the concentration of a solute partition between two immiscible solvents at a particular temperature. এটা হচ্ছে মোটামুটি the definition আর কি partition coefficient. কোনটা? two layers কেন ফর্ম হয়? অ্যামোনিয়াতে টু লেয়ার্স ফর্ম হয় না তো। তুমি জিনিসটা কিভাবে বানাইছো দেখো, এই যে এটা ধরো এখানে তুমি একটা বোতল, এটাতে ওয়াটার দিছো, এরপরে এটার মধ্যে একটা অর্গানিক সলভেন্ট, আমি তো একটা এক্সাম্পল দিছি, ধরো হেক্সেইন বা হেপটেইন বা অকটেইন বা পেন্টেইন, এগুলো দিছো, দিস আর অর্গানিক সলভেন্ট। তাহলে অর্গানিক সলভেন্ট ওরা তো হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েট করতে পারে না ওয়াটারের সাথে, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি। কারণ হাইড্রোজেন বন্ড ক্রিয়েট করতে হলে নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরাইড মাস্ট বি কানেক্টেড উইথ হাইড্রোজেন। হেক্সেনের মধ্যে এরকম কিছু নাই, কার্বন আর হাইড্রোজেনের বন্ড, রাইট? So since they cannot form hydrogen bond, they will not be miscible in water, so they will be immiscible. Just water এর মধ্যে অয়েল দিলে যেটা হয় ঠিক ওইটা হবে, দুইটা লেয়ার ফর্ম করবে। এখানে ধরো হেক্সেন আছে, এখানে ওয়াটার আছে। এখন অ্যামোনিয়াতে আমরা আসি না। তুমি কিভাবে বানাইতেছো খেয়াল করো, আগে ওয়াটার দিছো আর কি হেক্সেন দিছো, দেওয়ার পর এবার শেক করছো, যতই শেক করো ইট উইল নট বি মিসিবল। শেক করে রাখা দিলেই আবার দেখবা দুইটা লেয়ার আছে, তাই না? অ্যামোনিয়া আমরা এখনো দিই। এখন তুমি অ্যামোনিয়া দিবা, আয়োডিন দিবা, হোয়াটএভার, যে কোনো একটা সলিউট দাও, দিয়ে এরপর শেক করো। তাইলে যদি অ্যামোনিয়া দাও বা অন্য আয়োডিন দাও বা যে কোনো কিছু দাও, ধরো আয়োডিন দিলাম, আয়োডিন কেন দিতেছি? বিকজ আয়োডিন তো কালারফুল, রাইট? তো দেখবা কালারটা কোনটাতে কি কালার। এটা মজার মজার ইউটিউবে এক্সপেরিমেন্ট আছে, আয়োডিন দিলে সুন্দর পার্পল কালার দেখা যায়। তাহলে তারপর যখন তুমি শেক করবা, আয়োডিন ক্যান ফর্ম অনলি লন্ডন ডিসপারশন ফোর্স, হ্যাঁ? তাহলে ও হেক্সেন লেয়ারে বেশি ডিসলভ হবে আয়োডিন, আর ওয়াটার লেয়ারে কম ডিসলভ হবে, রাইট? বাট দে উইল বি ইন এ পজিশন অফ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে আয়োডিন অ্যাকুয়াস রিভার্সিবল সাইন, আয়োডিন ইন হেক্সেন লেয়ার হইলো। সেম ভাবে অ্যামোনিয়া, যখন আমরা যদি এটাকে অ্যামোনিয়া দিয়ে ডিসলভ করি, তাহলে কি হবে? Some ammonia will dissolve to form aqueous ammonia. Some ammonia will be dissolved in hexane layer to form ammonia bracket hexane or organic solvent in general community. আমি কি বুঝাইতে পারছি? তাহলে এই অবস্থায় ওরা একটা ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে চলে আসবে। এখন আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে এইভাবে লিখি, তাহলে aqueous ammonia and aqueous organic solvent, এটা কি রিঅ্যাকট্যান্ট প্রোডাক্ট আছে না? তাহলে Kc is equal to concentration of ammonia divided by concentration of ammonia in organic solvent divided by concentration of ammonia in aqueous solvent. জি, ও তো Kc মানেই তো Kpc, একই তো কথা। যখন আমরা অ্যাসিড কি বলে অ্যাসিড ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট বলছি, তখন Kc এর জায়গায় Ka বলছি। এখন পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট বলতেছি, এর জন্য Kpc বলতেছি। একটু আগে আমরা স্টেবিলিটি কনস্ট্যান্ট দেখছি, হ্যাঁ, SP বলছি, SP হলো সলিবিলিটি। আর যখন দেখছি ওই যে কি জানো সলিবিলিটি প্রোডাক্ট, SP, KSP মানে সলিবিলিটি প্রোডাক্ট, ভেরি গুড। আর এখন আমরা পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট দেখতেছি, তাহলে KPC, বাট জিনিসটা তো সেম, ইটস নাথিং বাট Kc, কিন্তু concentration in terms of concentration, the concentration of product divided by concentration of reactant, fine, agreed? এটুকু তাহলে the partition coefficient is the equilibria constant, it is a equilibria constant, right, Kc, that relates the concentration of a solute partitioned between two immiscible solvents at a particular temperature. Partition between, partition না, এই যে মাঝখানে একটা লেয়ার যেটা আছে, that is the partition between two immiscible liquids. Immiscible liquid কেন? Water is not miscible in hexane layer বা organic solvent. তাহলে a solute is partitioned, right, in between two insoluble layer, মানে কি বলে partition in between two insoluble না তো immiscible layer, right? একটা সেকেন্ড, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওই তো সেম টাইম
হ্যাঁ ইয়েতে দিয়ে যেতে পারবা, আহ, কোথায় দিবা, নিচে দিয়ে গেলেও হবে যদি দিয়ে যেতে চাও দারোয়ানের কাছে। হ্যাঁ না না না, ইয়ের আমাদের ইয়ের কাছে গেট কিপারের কাছে দিলে গেল। ওকে ঠিক আছে। ওকে সো এই ডেফিনেশনটা একটু ইয়ে করো, মেমোরাইজেশনের মতো করে ফেলি, রাইট? আচ্ছা ওয়ার্কের এক্সাম্পলটা দেখি 10। দেখো 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube solution of ammonia in water at 20 degree centigrade was shaken with 50 cm cube of an organic solvent left in a separating funnel for equilibria to be established. Clear? তাহলে আমরা অ্যামোনিয়া সলিউশন নিছি, ওইটাকে অর্গানিক সলভেন্টের সাথে শেক করছি 50 cm কিউব, একটা 20 cm কিউব সরি 100 cm কিউব, ওটাকে শেক করছি। তাহলে শেক করার পর কি হবে, ইনিশিয়ালি কি 100 cm কিউব অফ 0.1 মোল পার ডিএম কিউব সলিউশন অফ অ্যামোনিয়া ইন ওয়াটার, মানে পুরাটাই অ্যামোনিয়া সলিউশন ডিজলভ ইন ওয়াটার ছিল। এখন আমি 50 cm কিউব অর্গানিক সলভেন্ট অ্যাড করে এরপর শেক করছি, শেক করে আমি এটাকে ইকুইলিব্রিয়াতে রিচ করার জন্য আমি ওয়েট করতেছি। তাহলে it will be partition and some ammonia will be dissolved in organic solvent from the aqueous layer, right or wrong? Afterward they will be in dynamic equilibrium position. তাহলে যদি হয় ওরা জিজ্ঞেস করতেছেন a 20 cm cube portion of an aqueous layer was run off and titrated against 0.2 mole per dm cube dilute hydrochloric acid. The endpoint was found to be 9.40 cm cube of acid. What is the partition coefficient of ammonia between these two solvents at 20 degree? That is the question, right? তাহলে আমরা ফার্স্টে কি বের করব, ওরা কি চাইতেছে, what is the partition coefficient, right? তাহলে আমাদের concentration of at dynamic equilibria, দেখো খুব ভালো করে আমরা কি বলতেছিলাম, ammonia in aqueous and ammonia in organic solvent, organic solvent এভাবে লিখলাম। হ্যাঁ তাহলে আমাদের কে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু কি লাগবে আমাদের এই পার্টিশন কোএফিশিয়েন্টটা বের করতে, পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট বের করব না আমরা, কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যামোনিয়া ইন ওএস অর্গানিক সলভেন্ট ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যামোনিয়া ইন অ্যাকুয়াস লেয়ার। এই দুইটা কনসেন্ট্রেশন যদি আমি জানা যাই তাহলে তো কেপিসি পাই গেলাম, কারণ এই দুইটার কনসেন্ট্রেশন হাউ উইল ফাইন্ড, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, রাইট? আচ্ছা ওরা কি বলতেছে, এটা 100 cm কিউব of 0.1 mole per dm cube আর এটা 50 cm cube aqueous layer হইছে, তাহলে টোটাল ভলিউম অফ দা ইয়ে কত 150 না, 150 এর মধ্যে 50 হচ্ছে এটা, 100 হচ্ছে এটা, এটা তো চেঞ্জ হয় নাই, চেঞ্জ হইছে। আর অ্যামাউন্ট অফ অ্যামোনিয়া যেটা দিছি আমরা এখানে, মোল অফ অ্যামোনিয়া কত আছে বলো তো, 100 into 0.1 ডিভাইডেড বাই 1000 কত আসে, আমাদের টোটাল ভলিউম, টোটাল মোল অফ সলিউট given in the 150 cm cube, কারণ 50 cm কিউব এন্ড অ্যাকুয়াস সলভেন্ট অর্গানিক সলভেন্ট যেটা দিছি 50 cm কিউব, এটার মধ্যে কি কোনো অ্যামোনিয়া ছিল, শুধু সলভেন্টটাই তো অ্যাড করছি। তাহলে অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে পুরাটাই যেটা অ্যামোনিয়া সলিউশনের মধ্যে আছে। তাহলে 100 cm কিউব 0.1 মোল পার ডিএম কিউব মানে 0.01 মোল, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ মোল অফ অ্যামোনিয়া টোটাল ইন টোটাল 150 cm কিউব। ঠিক বোঝা যায় কথাটা? আমি তো আর কোনো জায়গা থেকে অ্যামোনিয়া অ্যাড করি নাই, এটা এটা হচ্ছে আমার অ্যামোনিয়া। আচ্ছা এখন আমাদের যেটা এটা ব্যাক টাইট্রেশনটা আমাদের দেখা দরকার, বুঝি নাই? এই যে 0.1 মোল পার ডিএম কিউব সলিউশন অফ অ্যামোনিয়া, এটা 100 cm কিউব নিছো, মানে 1 ডিএম কিউবে অ্যামোনিয়া আছে 0.1 মোল, তাহলে 100 cm কিউব কতটুকু আছে, কেন এটা কি বললা, এটা তো অনেক আগের ডিসকাশন না, মোল মানে কি, অ্যামাউন্ট,
মানে অ্যামোনিয়া কতটুকু দিছো, তুমি কতটুকু দিছো, তুমি 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube solution of ammonia এটা দিছো, তাই না? তাহলে 100 তুমি যদি 1000 cm কিউব দিতা সলিউশন নিতা ওয়াটারে, তাহলে তুমি পাইতা হচ্ছে 0.1 মোল অ্যামোনিয়া। তাহলে তুমি 100 cm কিউব নিছো, তাহলে পাইছো কত? 0.01 মোল অ্যামোনিয়া। তাহলে এই তো 0.01 মোল অ্যামোনিয়া, এটারই তো তুমি এই ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকাইছো, 100 cm কিউব নিছো। তাহলে তুমি অ্যামোনিয়া তো তোমার 0.01ই আছে, এটার মধ্যে তুমি 50 cm কিউব অর্গানিক সলভেন্ট ইউ হ্যাভ অ্যাড। তাহলে কি অ্যামোনিয়ার মোল চেঞ্জ হয়ে গেল? এই বোতলের ভিতরে অ্যামোনিয়া করতো 0.01, এটাতে অ্যাগ্রিড সবাই নাকি? তাহলে এটা যদি অ্যাগ্রিড হই, তাহলে আমার টোটাল বোতলের মধ্যে এখন এই 0.01 মোলটা ইনিশিয়ালি পুরাটাই 100 cm কিউব অফ সলিউশনের মধ্যে, অ্যাকোয়াস সলিউশনের মধ্যে ছিল। বাট যখনই আমি অর্গানিক সলভেন্ট অ্যাড করছি, তখন তো কিছু অ্যামোনিয়া আমার অর্গানিক সলভেন্টও রিঅ্যাক্ট করছে না, সলিউবল হয়ে গেছে, রাইট? তাহলে এখন 100 cm কিউবের মধ্যে তো আর 0.01 পুরাটা নাই, ওইটার মধ্যেও কিছু চলে গেছে। তাহলে ওইটার মধ্যে যতটুকু চলে গেছে আফটার রিচিং দ্য ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়া, তাহলে আমার 100 cm কিউব অফ ওয়াটারের মধ্যে কতটুকু আছে এটা যদি আমি বের করে ফেলতে পারি, তাহলে তো আমি অ্যামোনিয়ার মধ্যে কতটুকু, মানে ওয়াটার লেয়ারে কতটুকু অ্যামোনিয়া আর অর্গানিক লেয়ারে কতটুকু অ্যামোনিয়া, এটা বের করে ফেলতে পারি। ঠিক আছে, ওটা বের করার জন্য দেখো বের করছি কিভাবে। এটা তো সেপারেটিং ফানেলের মধ্যে ছিল, এই যে দেখো সেপারেটিং ফানেল, এই তো ঘটনাটা, তাই না? তাহলে এই পিকচার থেকে যদি পুরো জিনিসটাকে আমরা দেখাই, তাহলে দেখো, তাহলে ভালো বুঝবো। এই পিকচারটা দেখাই, এই অর্গানিক সলভেন্ট এটা কতটুকু ভলিউম, এটা 50 cm কিউব, মানে এই লেয়ারটা হচ্ছে 50 cm কিউব, রাইট? আর এই ওয়াটার লেয়ারটা কতটুকু? 100 cm কিউব, এগ্রিড? এই দুইটার মধ্যে কতটুকু আছে? 0.01 মোল অ্যামোনিয়া। আমি কি বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, ইন ডায়নামিক ইকুইলিব্রিয়া। আচ্ছা, রেশিও করে বের করতে, কোনটা এটা রেশিও করে পাবো না, যে টোটাল 150 হয় তাহলে 50 অর্ডার 1। না না না, তুমি তো জানো না কোনটাতে কতটুকু অ্যামোনিয়া ডিসলভ করছে। অ্যামোনিয়ার তো সলিবিলিটি তুমি জানো না যে কোনটাতে কতটুকু আছে, এটার জন্যই তো তুমি টাইট্রেশন করলা। টাইট্রেশনটা কেন করছো এখন আসো, এই যে এখানে একটা কনিক্যাল ফ্লাস্ক নাও, নিয়ে এই ট্যাপটাকে অন করো। নিচে কোন লেয়ার আছে? ওয়াটার লেয়ার, রাইট? তাহলে ওয়াটার লেয়ার থেকে এখান থেকে এই যে দেখো ওরা কতটুকু নিছে, এই যে কোয়েশ্চেনটা দেখো, আর 20 cm কিউব পোরশন অফ অ্যাকুয়াস লেয়ার ওয়াজ রান অফ। কতটুকু নিছো? 20 cm কিউব। এই যে দেখো এই কনিক্যাল ফ্লাস্কে, এই যে এখানে কনিক্যাল ফ্লাস্কটা দিয়ে তুমি 20 cm কিউব কালেক্ট করছো, হ্যাঁ? তাহলে এই 20 cm কিউবের মধ্যে কতটুকু অ্যামোনিয়া আছে এটা তুমি বের করতে চাও, কেমনে করবা? টাইট্রেশন করছো, এই দেখো, and titrated against 0.2 mole per dm cube dilute hydrochloric acid. The endpoint was found, মানে 9.40 cm cube of hydrochloric acid অ্যাড করার পর তোমার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। কথা বোঝা যায়? তাহলে তুমি 0.2 mole per dm cube dilute hydrochloric acid of 9.40 cm cube of acid, তাহলে মোল অফ অ্যাসিড কতটুকু দেখো, তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর এই যে এখানে করি দেখো ক্যালকুলেশনটা আমরা ব্যাক পিছন থেকে আসতে হবে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মোল যদি জানি, তাহলে অ্যামোনিয়ার মোলও জানা যাবো। কেন? কারণ অ্যামোনিয়া reacts with hydrochloric acid in 1:1 mole ratio, right or wrong? I mean, right? Agreed? তাহলে 1:1 mole ratio, তাহলে HCl এর মোল কত? 0.2 into 9.4 divided by 1000 করছো? ভেরি গুড। কত আসছে? 1.88 × 10⁻⁻⁻। একটু ডেসিমালে বলো না। 0.00188 মোল। ভেরি গুড। হ্যাঁ, তাহলে অ্যামোনিয়া মোল কত? সেম মোল। তাহলে 20 cm কিউব অফ ওয়াটার লেয়ার contains 0.00188 মোল। হ্যাঁ, তাহলে আমার ওয়াটার লেয়ার কতটুকু টোটাল? 100 cm কিউব না? 100 cm কিউবে কতটুকু আছে? 0.00188
টাইমস 5 ও করতে পারো একবারে, ইনটু 100 ডিভাইডেড বাই 20, মানে টাইমস 5 আর কি, ওটা টাইমস 5, এই যে 5 20s আর এত কত 0.00188 টাইমস 5, 0.0094 এত মোল আছে অ্যামোনিয়া কোনটাতে, অ্যাকোয়াস লেয়ারে। হ্যাঁ অ্যাকোয়াস লেয়ারে এই যে 100 cm কিউব অ্যাকোয়াস লেয়ারে এত মোল পাইছি না। আচ্ছা এটা যদি এত মোল থাকে অ্যাকোয়াস লেয়ারে, তাহলে নাম্বার অফ মোল অফ অ্যামোনিয়া ইন অর্গানিক লেয়ার কতটুকু, কেন 50 দিয়ে ডিভাইড করবা, টোটাল মোল হচ্ছে 0.01 মাইনাস বাকিটা, মানে ওয়াটার লেয়ারে যত মোল, টোটাল মোল কত ছিল অ্যামোনিয়ার 0.01, তানিশা তাহলে 0.01 থেকে যদি এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে তো পাই গেলাম নাম্বার অফ মোলস অফ অ্যামোনিয়া যেটা ওই লেয়ারটাতে ডিজলভ হয়েছে, বোঝা যায় না। 0.0006, ভেরি গুড, 0.0006 এত মোল অ্যামোনিয়া হচ্ছে অর্গানিক লেয়ারে ডিজলভ হয়েছে, রাইট। তাইলে মোল রেশিও আর কনসেন্ট্রেশনের রেশিও শুড বি সেম বিকজ টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন ইজ 150 cm কিউব। তাহলে 150 cm কিউবে 0.0094 মোল আছে, আর এটাতে 150 cm কিউবে 0.00006 মোল আছে। এই যে দেখো অ্যামোনিয়া 20 cm কিউব, 100 cm কিউব, এই দেখো 9.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -3 মোল আমরা যেটা বের করলাম। তাহলে ইনিশিয়াল নাম্বার অফ মোল হচ্ছে এত, সো ফাইনাল নাম্বার অফ মোল হচ্ছে এই যে, ঠিক আছে। নাও উই হ্যাভ কেপিসি। তাহলে তুমি concentration of ammonia in 100 cm cube in aqueous layer and concentration of ammonia in 50 cm cube of organic layer এত এত পাওয়া গেছে, মানে আমাদের 100 cm কিউবে আছে কত 0.0094 না, তাহলে 1000 cm কিউবে কতটুকু আছে 0.094 এত মোল পার ডিএম কিউব, মানে অ্যাকোয়াস লেয়ারটাতে। আর অর্গানিক লেয়ারে কত, এটা হচ্ছে অ্যাকোয়াস লেয়ারের কনসেন্ট্রেশন আর অর্গানিক লেয়ারের কনসেন্ট্রেশন এ লেভেলস আর ও লেভেলস, তাই না। আচ্ছা অর্গানিক লেয়ারের কনসেন্ট্রেশন কত 50 cm কিউব না, আমার অর্গানিক সলভেন্টটা 50 cm কিউবে আছে হচ্ছে 0.0006 এত মোল, তাহলে 1000 cm কিউবে কতটুকু আছে 0.012 এত মোল পার ডিএম কিউব, রাইট। তাহলে তাহলে কে পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু আমাদের রাইট সাইডে কি অর্গানিক লেয়ার, তাহলে 0.012 ডিভাইডেড বাই লেফট সাইডে হচ্ছে 0.094, দ্যাট ইজ আওয়ার পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট। এই দেখো জি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো এটার সাথে কোনো রিলেশনশিপই নেই, আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে কি বের করছি অ্যামোনিয়া, কতটুকু অ্যামোনিয়া ডিজলভ আছে ইন দা অ্যাকোয়াস সলভেন্ট অ্যাকোয়াস লেয়ার, ওইটা জাস্ট ওইটার কনসেন্ট্রেশনটা বের করার জন্য আমরা টাইট্রেশন, তো এটা আমাদের একটা মেশিন, তাই না। আমরা যদি you understand মানে what is কাশফিয়ার দাসনিয়া আসা গেছে দিয়ে আমরা কি করতেছি, titration is a machine to find the concentration of ammonia in aqueous। তুমি যদি অর্গানিক লেয়ারটা নিচে থাকতো তাহলে আমরা অর্গানিক লেয়ারে অ্যামোনিয়ার কনসেন্ট্রেশনটা বের করতাম, আমি বুঝতে পারছি, জাস্ট আমরা অ্যামোনিয়ার কনসেন্ট্রেশনটা বের করতে চাই, তাহলে আমরা 20 cm কিউব কালেক্ট করে we have given a কি বলে মিথাইল অরেঞ্জ অর ফেনফথ্যালিন, এরপর আমরা বিউরেট থেকে অ্যাসিড অ্যাড করছি to find the concentration of ammonia present in 20 cm cube of water, ওইটা যখন আমরা পাওয়া গেলাম, if we get the concentration of water
concentration of ammonia in 20 cm cube of aqueous layer, তাহলে 100 cm cube কতটুকু আছে ওটা পাই গেলাম 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে। তাহলে 100 cm কিউবে যত মোল আছে 100 cm কিউবে যদি এত মোল থাকে তাহলে 1000 cm কিউবে কত মোল থাকবে। সো উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য কনসেন্ট্রেশন, রাইট? আর ইয়েটা ঠিক মানে টোটাল মোল প্রেজেন্ট ইন অ্যাকোয়াস লেয়ার যেটা, ওইটা যদি আমরা 0.01 মোল, যেটা হচ্ছে টোটাল মোল অফ অ্যামোনিয়া, ওইখান থেকে যদি বাদ দিই তাহলে আমরা কি পাইলাম? অর্গানিক লেয়ারে কত মোল অ্যামোনিয়া আছে, রাইট? সো from that we can derive যে এত মোল 50 cm কিউবে এত মোল অ্যামোনিয়া আছে অর্গানিক লেয়ারে, সো 1000 cm কিউবে কতটুকু আছে, সো দুইটারই মোল পার ডিএম কিউব বের হয়ে গেল। তো আমরা kpc is equal to আমরা জানি অ্যামোনিয়া in the product side divided by ammonia in the reactant side, right? Bas kpc we have found. Any question? অবশ্যই। এটা দেখি পিকচার, এটা কোয়েশ্চেন থাকলে আবার করো, ইফ রিকোয়ার্ড আরেকবার বলবো। এটা দিস ওয়ার্ড দিয়ে 6 মার্কস কোয়েশ্চেন। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পার্টিশন কোএফিসিয়েন্টে অ্যামোনিয়ার কনসেন্ট্রেশন ইন অ্যাকোয়াস লেয়ার এন্ড পার্টিশন অ্যামোনিয়া কনসেন্ট্রেশন ইন অর্গানিক লেয়ার, এটা কিন্তু টোটাল ভলিউম অফ সলিউশন থেকে না। 100 cm কিউব ওয়াটার লেয়ারের মধ্যে, অ্যাকোয়াস লেয়ারের মধ্যে অ্যামোনিয়া কতটুকু, দ্যাট ইজ দ্য concentration in aqueous layer for ammonia and concentration of ammonia in organic layer, that's what we are finding.
Any question? Nabila, Zahra, Nishi. No, sir. No. এটা কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, what affects the value of KPC? Wait করবো already. So the value of KPC depends on relative solubilities of the solute in two solvents used in the partition. Relative solubility কেমন এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু KPC এর ভ্যালুটা কি হবে। So if say ammonia is the solute, so if it dissolves more in organic solvent and less in aqueous solvent, so the KPC value will change, right? So that's what is going. Solubility depends on the strength of intermolecular bond between the solute and the solvent. This in turn depends on the polarity of the molecules of solute and solvent. For example, ammonia is a polar molecule that forms hydrogen bonds with water. So ammonia is very soluble in water, and ammonia is less soluble in organic solvents such as trichloromethane, but it's chloroform, because the bonding between ammonia and the solvent is permanent dipole-dipole interaction, which is weaker than hydrogen bonding. So the partition coefficient is this. KPC is less than 1 because the concentration of ammonia in CaCl3 is less than the concentration of ammonia in water. Okay? তাহলে কারণ কি অ্যামোনিয়া এটার কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে, সো denominator will be larger than the numerator, so the value of KPC will be less than 1. বুঝা যায়? হ্যাঁ, আর যদি other way around হয় তাহলে তো definitely KPC will be more than 1. Iodine is a molecular element and will not dissolve very well in water, right? Simple molecular, no iodine. In order for it to dissolve, iodine water bonds need to be formed. This is unlikely because the hydrogen bonding between water molecules is one of the strongest intermolecular forces. The iodine cannot disrupt the hydrogen bonded structure of water. Iodine dissolves in organic solvents such as cyclohexane. Both are non-polar molecules. Iodine forms instantaneous dipole-induced dipole bonds with cyclohexane, so it will be very soluble. So তোমার ইয়েটা হচ্ছে more than 1 হবে, দেখো। So আচ্ছা, এখানে ইম্পর্টেন্ট কি বলতেছে, iodine does appear to dissolve in water to a very small extent. This is due to the equilibria. এটা less important, অত জানা দরকার নেই, but এটা এইভাবে হয় আর কি। The position of equilibria is well over to the left. The iodine itself is not soluble, but the ions formed are so the ions formed will be soluble, right? There will be a hydrogen ion and iodine ion and IO minus ion which will be soluble, and so the iodine appears to dissolve very slightly. Note that solutions of iodine in the laboratory are made up by dissolving iodine in potassium iodide. The ion I3 minus is formed, which is soluble in water. Whatever, যাই হোক, আমাদের যেটা কথা এটা হচ্ছে, so iodine is more soluble in organic solvent than in water, and the partition coefficient is greater than 1 because the concentration of iodine is greater than this. এটা বোঝা যায় না? In general, for a solute X partition between two solvents A and B, the equilibrium expression is given by KPC's X solvent A divided by X solvent B. The solute X should be in the same physical state and the molecular state in both solvents. In working example 10, ammonia is present as ammonia in solution. ঠিক আছে, এটুকু বোঝা যায়? So this is what is partition coefficient. Partition coefficient and paper chromatography, এটা একদম ছোট্ট একটা ডিসকাশন আছে, লাস্ট ডিসকাশন। পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা নরমালি যেটা বলছি এটা হচ্ছে যে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি তো একটা পেপার, রাইট? একটা পেপারের মধ্যে আমরা একটা সলভেন্টকে রান করতেছি, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, রাইট? বাট in general it's not মানে একটা সলিড পেপারের উপর সলভেন্ট ইজ রানিং, রাদার সলিড পেপারের উপর we have moisture in it
on the solid paper, ওইটার উপরে হচ্ছে solvent is running. Yes, এই যে দেখো আমাদের সলিড সাপোর্ট আছে মানে পেপারটা, স্টেশনারি লিকুইড ফেজ মানে ময়েশ্চারটা, পেপারের উপর ময়েশ্চার যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের সলিড লিকুইড ফেজ, ময়েশ্চার ফেজ। আর সলিউট মলিকিউলস ডিসলভ ইন দ্য স্টেশনারি লিকুইড ফেজ। এই যে দেখো স্টেশনারি লিকুইড ফেজ আর সলিড মলিকিউলস ডিসলভ ইন দ্য স্টেশনারি লিকুইড ফেজ। এই যে সলিউট গুলা স্টেশনারি লিকুইড ফেজে ইজ ডিসলভড। সলিড মলিকিউলস কোনগুলা? Solid molecules, these are the dyes and the spots which are, you know, মানে which are running for the solvent. আর এটা হচ্ছে তোমার এই যে উপরে যেটা পার্টিকেলস দেখতেছো, এটা হচ্ছে রিয়েল সলভেন্ট। না, ব্লু কালারটা না, ওই যে উপরে যে ডট গুলো আছে, বুঝছো? সো এখানে পেপারটার সাথে ইটস নট বেসিক্যালি the thing is happening, rather aqueous layer and the organic layer ডিসকাশনটা হচ্ছে ওই জায়গায়। অর্গানিক লেয়ার কোনটা? যে ইথানল সলভেন্ট তুমি বা এসিটোন যে সলভেন্টটা ইউজ করতেছো, এটা হচ্ছে অর্গানিক লেয়ার। আর ময়েশ্চারটা হচ্ছে অ্যাকুয়াস লেয়ার। সো ইটস বেসিক্যালি এগেইন পার্টিশন কোএফিশিয়েন্ট, মানে the spots are being partitioned between